नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु। कुंभ राशि भाई और भौणी माने 13 जुलाई रु 23 जुलाई पर्यंत यही 10 दिन को केबे भी साधारण भाव अवहेला करंतु नाही। कारण यही समय ग्रह मानकर चाल आपणक जीवन रे एमिति किछि परिवर्तन संकेत देउची जहा आपणकर भाग्यर दिग को बदलाई परिवो। जदि दीर्घ दिन धरी परिश्रम करने सत्ते सफलता मिलू नहीं, जदि बारंबार काम बिगड़ी जाउछि, जदि घरे किंबा बाहरे आपण को बुझिबा परिवर्ते आलोचना करा जाउछि, तेबे आजिर एही भिडियो आपण मानक पई अत्यंत जरूरी हेबो। कारण 16 जुलाई पर सूर्यदेवंकर राशिर परिवर्तन कुंभ राशिर जीवन रे तीनोटी बड़ शुभ संकेत आणुछि, किंतु सेही दुईटी गभीर सतर्कवाणी मध्य रहिछि। जदि आपण सेही सतर्कवाणी को अणदेखा कर दियंती, तेबे निज हाथ रे भल सुजोग को हराई पारंती। बंधुगण, आजिर एही वीडियो आपण माने जानिबे केउ तीनोटी खराब अभ्यास आजि ठारू छाड़िबाकू पड़िबो। 16 जुलाई पर केउ क्षेत्र रे बड़ सफलतार सुजोग मिल पारिबो, किए आपणकर उन्नति रे बाधा सृष्टि करूछि एवं ता ठारू किपरि आपण माने सावधान रहिबे। एवं शेष रे दुईटी सरल उपाय मध्य कहिबी, जहाँ शनिदेवंक कृपारे आपण मानकू साहाय्य मिल पारिबो। सेथि पई मोर अनुरोध, एही वीडियो को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, कारण शेष रे कुहा जाइथिबा गोटिए कथा मध्य आपणक जीवनर दिग को बदलाई देई पारिबो। तेबे आसंतु आरंभ करिबा 13 जुलाई रु 23 जुलाई पर्यंत कुंभ राशिर संपूर्ण विवरणी। 16 जुलाई रे ग्रह मानक राजा सूर्यदेव राशि परिवर्तन करी कर्कट राशि को प्रवेश करिवे। सेठारे पूर्वरु उच्चस्थ गुरु बृहस्पति विराजमान अछंती। यही दुई शक्तिशाली ग्रहंकर संजोग आपनक जीवनर एक विशेष शुभ जोग सृष्टि करूची, जहा गुप्त शत्रुंको परास्त करिबा सहित जीवन रे नुआ सफलतार द्वार खोली देई परिबो। किंतु मने रखंतु, यही 10 दिन रे तीनोटी बड़ खुशी खबर आसुची, ताहा सहित दुईटी गंभीर सतर्कवाणी मध्य आसुची। यहाँ छड़ा आपण को तीनोटी खराब अभ्यास छाड़िबाकू पड़िबो। जदि आपण सेही अभ्यास गुड़ी को छाड़ी दियंती, तेबे भाग्यर द्वार खोली जिबार संभावना बढ़ी जिवो। तेणु यही वीडियो को आपण माने शेष पर्यंत निश्चित भाव में देखंतु। बंधु माने, गोटे कथा सबुबले मने रखंतु, परिवर्तन हेउची प्रकृतिर नियम, आ भगवान जेतेबेले दियंती परिपूर्ण भाव में दियंती। आजिर एही राशिफल रे जहा कुहाजिवो सेथिरु होई पारे आपणक जीवनर एक बड़ निष्पत्ति बदली जाउथिबो। 13 जुलाई रु 16 जुलाई सुवर्ण समय। प्रथमे 13 जुलाई रु 16 जुलाई पर्यंत समय विषय कथा हेबा। यही समय रे सूर्यदेव बुधंक सहित मिसी बुधादित्य जोग सृष्टि करुचंती। यही जोग कुंभ राशि पई विशेष शुभ माना जाए। जो माने प्रतियोगिता मूलक परीक्षा पई प्रस्तुत करुचंती, जो माने नुआ चाकरी पई चेष्टा करुचंती, जो माने व्यवसाय रे नुआ पदक्षेप नेबा पई चाहुचंती, सेमानक पई यही समय शुभ सुजोग नै आसुची। बहुत दिन धरी आपण निज ऊपर संदेह करुथिले, मु पारिबी कि नाही, मो भाग्य रे सफलता अछि कि नाही, एते परिश्रम परे मध्य फल काहे कि मिलु नाही। यही परि नकारात्मक चिंताधारा धीरे धीरे कमिबा आरंभ करिबो। बुधादित्य जोग आपनक भितरे लुचिथिबा दक्षता को बाहर को आनिबो। आपण जेउ काम को असंभव भाबुथिबे, सेही काम करिबा पई आत्मविश्वास बढ़िबो। यही समय रे संतानक पक्षरु मध्य खुशी खबर मिल पारिबो, जेमिति कि पाठ पढ़ा हेउ, कैरियर हेउ किंबा कोनसी सफलता आपनकर गर्व बढ़ाई पारिबो। एठारे मु आपण मानकु गोटिए प्रश्न पचारिबाकू चाहूची, आपण माने वर्तमान केउ जिनिस पई सबुठारु अधिक चिंतित अछंती? चाकरी, व्यवसाय ना टंका ना परिवार? कमेंट रे निश्चय लिखंतु, मु समस्तक कमेंट पढुची। एबे आसंतु एही 10 दिनर प्रथम बड़ सतर्कवाणी विषय कथा हेबा। बंधुमान, जदि आपण ए जाय वीडियोटी देखुचंती, ताहाले निश्चय कमेंट रे जय शनिदेव थरे लिखंतु। विश्वास करंतु, जेतेबेले मनुष्य भगवान को ऊपर आस्था रखी परिश्रम करे, सेतेबेले भाग्य मध्य तांकर साथ देई थाए। एबे आसंतु जानिबा सेही तीनोटी अभ्यास विषय, जहाकू जदि
ଆପଣ ଏହି 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଛାଡ଼ି ପାରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରିବ। ପ୍ରଥମ ଅଭ୍ୟାସଟି ହେଉଛି କଟୁ କଥା କହିବା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଦେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରହର ସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଧନ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ରାଗ କିମ୍ବା ଆବେଗରେ କହିଥିବା କଥା ସମ୍ପର୍କକୁ ଖରାପ କରିପାରେ। କେବେ କେବେ ଆପଣ ନିଜେ ଭାବୁଥିବେ, ମୁଁ ଏଭଳି କଥା କାହିଁକି କହିଦେଲି। ଗୋଟିଏ କଠୋର ଶବ୍ଦ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହି 10 ଦିନ ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତୁ, କାହାକୁ ଅପମାନ କରିବେ ନାହିଁ, କାହାର ଦୋଷ ଖୋଜିବେ ନାହିଁ, ନିଜ କଥାରେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଆଣନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମିଠା କଥା ଯେଉଁଠାରେ କାମ କରିପାରେ ସେଠାରେ କ୍ରୋଧ କେବେ କାମ କରେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭ୍ୟାସଟି ହେଉଛି ସନ୍ତାନକୁ ଅଧିକ ଚାପ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ବାପା କିମ୍ବା ମା ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ଏହି କଥା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଭଲ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଡାଣ୍ଟିବା, କୌଣସି ତୁଳନା କରିବା କାହା ସହିତ, ଅଧିକ ଚାପ ଦେବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ କମାଇପାରେ। ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି କହୁଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଭଲ ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରେମରେ ବୁଝାଇଲେ ଯେଉଁ ଫଳ ମିଳେ, ଚାପରେ ସେହି ଫଳ କେବେ ମିଳେ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ଅଭ୍ୟାସଟି ହେଉଛି ସବୁଙ୍କ କଥାରେ ଚାଲିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସତର୍କବାଣୀ। ଚାକିରି ବାଛିବାର ସମୟ ହେଉ, ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସମୟ ହେଉ, କିମ୍ବା ଜୀବନରେ କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଯିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇ ଦେଇପାରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଦେଖି ଈର୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜ ଅନୁଭବ, ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଓ ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। 16 ଜୁଲାଇ ପରେ ବଦଳିବ ଭାଗ୍ୟ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। 16 ଜୁଲାଇ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ କର୍କଟ ରାଶିକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ସେଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ଏହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବ କମିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାକୁ ରୋକିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଯୋଜନା ସଫଳ ନ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶତ୍ରୁଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତା ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉତ୍ତର ହେବ। କ୍ୟାରିୟର ଓ ଧନରେ ଶୁଭ ସଂକେତ। ଏହି ସମୟରେ ନୂଆ ଚାକିରିର ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ। ପୁରୁଣା ଅଟକିଥିବା କାମ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂଆ ଗ୍ରାହକ ମିଳିପାରନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୁଧୁରିବାର ସଂକେତ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କରିବେ ନାହିଁ, ଅହଙ୍କାରକୁ ନିଜ ଉପରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସଫଳତା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ନମ୍ର ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ନମ୍ରତା ମଣିଷକୁ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚକୁ ନେଇଯାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିବାହିତ ଜୀବନରେ କ'ଣ ହେବ, କେତୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ କିପରି ବଞ୍ଚିବେ। 2ଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉପାୟ ଯାହା ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି 10 ଦିନର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କାରଣ ଏଠାରେ ଯେଉଁ 2ଟି ସତର୍କବାଣୀ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅବହେଳା କଲେ ନିଜ ହାତରୁ ଭଲ ସୁଯୋଗକୁ ହରାଇ ପାରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ସତର୍କବାଣୀ ହେଉଛି ଅହଙ୍କାର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। 16 ଜୁଲାଇ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ଅହଙ୍କାରରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ବସ୍ଙ୍କ ସହିତ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ ରାଗରେ କଥା କହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ମୋ କଥା ହିଁ ଠିକ୍ ବୋଲି ଜିଦ୍ ଧରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଶାନ୍ତ ରହିବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଜୟ ହୋଇଥାଏ। ବିବାହିତ ଜୀବନ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ। ଏହି ସମୟରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ପ୍ରଭାବରୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁରତା ବଢ଼ିପାରେ। ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ ବୁଝାବୁଝି ଥିଲା, ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ କେତୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ କେବେ କେବେ ଛୋଟ କଥା ବଡ଼ ବିବାଦରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାଗରେ କୁହାଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ କଥା ସମ୍ପର୍କକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ। ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ବସି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ସମ୍ପର୍କକୁ ଜିତିବା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯୁକ୍ତିକୁ ନୁହେଁ। ଋଣ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଏବେ ଦେଖିବା। ଯଦି ଆପଣ ଋଣରେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାହତ ମିଳିବାର ସଂକେତ ରହିଛି। ଅଟକିଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ନାହିଁ।
କାହାରି କଥାରେ ପଡ଼ି ବଡ଼ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭଲ ଭାବରେ ଭାବି ବୁଝି ତାପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ପରିବାର ସହ ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ। କାମରେ ଚାପ ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଦିନର ଶେଷରେ ପରିବାର ସହ କିଛି ସମୟ କାଟନ୍ତୁ। ଏକାଠି ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ବାପା ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଚାପକୁ ବହୁତ କମ କରିଦେବ। ଦୁଇଟି ସରଳ ଉପାୟ। ଏହା ଜାଣନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ସରଳ ଉପାୟ କଣ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ସରଳ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ପାଇଁ ଶନିବାର ଦିନ ସୋରିଷ ତେଲରେ ନିଜ ମୁହଁ ଦେଖି ସେହି ତେଲକୁ ଶନିଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ଏହାକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଛାୟା ଦାନ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି କେତୁଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ପାଇଁ। କେତୁଙ୍କର ଶାନ୍ତ ପାଇଁ କଣ କରିବେ ନା ରାସ୍ତାରେ ଥିବା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆନ୍ତୁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ଦେଖାନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଅନେକ ଲୋକ କେତୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପାରମ୍ପରିକ ଉପାୟ ଭାବେ ମାନି ନେଇଥାନ୍ତି। ଶେଷ କଥାଟି କହିବାକୁ ଗଲେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବନ୍ଧୁମାନେ 13 ଜୁଲାଇରୁ 23 ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି 10 ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟି ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରେ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା କ୍ୟାରିୟର ଆଗକୁ ବଢିବାର ସୁଯୋଗ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଶତ୍ରୁ ଓ ବାଧା ଉପରେ ବିଜୟ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା। ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ସମ୍ମାନ ବଢିବାର ଯୋଗ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଦୁଇଟି କଥା କେବେ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅହଙ୍କାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ ନିଜ ରାସ୍ତା ବଦଳାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ସମୟ ବଦଳିଲେ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯାଏ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ 3 ଥର ଜୟ ଶନିଦେବ ଜୟ ଶନିଦେବ ଜୟ ଶନିଦେବ କରି ଲେଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ୱାଚିଂ।